أزولو مسا الخير في اللون غميس نون سوس لايث نتمازيغ فوسين سياغيسي بابار تلفزيون دوين كان رتفعم ريكس غورميساكي ديك زولاكي مي اد نوغال غار يوث نتمثال ثالث فاكيت سين كان ردي فنازكا ذي ثغذم ذي مدينة وهران غافين يعني نيونو مغناس ام دي اس اذا كتسوسننس احمد كيرومي اذا كتوانغان يرثي من غيوثيا كان ذي افريل وسكوس 2011 اد نوغال غاف تمثال تاكي مي غاين يعني ثغذم فزكا اراد نطق غافين يضران ومحيا كان ذاغن إذا توانغا وتفهمم ذاك ولي ذاك سوتور تيلس كان غاف من غيوثينس غايوث نتسقاموت إذا كتوس بالدماء ذاكي ثمورث فرنسا ذي ثمورث ذاغن الجزائر ذاك غادي يلي يدنا يوساكي عبد الرحيم لكحل يون يري عقالن إذا سحبي فيرن يوكنا دفان تيلس يعني فلا فيريتي في كان إذا قلنا دفير من غيوث نحمد كارومي أما كنا ردي يدنا تساويل راغن التليفون سي ثمورث الجزائر ثمطوث إنس خديجة كارومي ردي هضرنا شو سراجو اللي تخدمت يا كان تمورث الجزائر ذا غورميساكي وسين سوثليث تماسيخ عليه يثيكلت النظام الناتي ديال كان ديك زوال بوغميساكي من جات نهضرد في اللاس دي الماس غفين يعني انت من غيوث احمد كارومي يون يا كانوا مغناس ام دي اس كفاري ذاك كاثن غاف ثوذوث ثيم تيداغن دي ثمورث الجزائر سمي كان ذاك توخلف اكون تسميكتير كان غادي تصورين سما كان يفيد تواليم وين كان ذاك توانغان دي غوغور افريل نو سكواس 2011 قريب كانت الزينتوره سيني سكواس يعني غاف السميه كان اذا توانغا يتوخلف سينا كيلو ديفانار الخضار فلاس وفانت ذا المكث نبلا ثرويح اطاس بويد اذا كسوثورن اسبوساكي وكن هذا دفان فيدت غف فيديا كان يقلان ذفير ثمن غيوثينس اماكن ذاغن تجمعت يسحفنا في زرفان بومدان تجمعت تخلقيت امنيستي انترناسيونال لوك ذاغن سي جي تسقاموت ثيغر غلامت نيم زرفويم تينيك سوثرن دوك ذا فوازيري يوكن هذا يفك اين يعنان ذا زرف يويدا كان اذا سوثورم اكاثورا مذويذ اذا طفنا كثور شو كنت ذاك ذنوثني اذا الى ذفير ثمن غيوثينس ثوا شولت ذاغن لوك تسقامو تاكي وذيك سوثورنا ثيدت فين يعني انت من غيوث احمد كارومي في ارد نغال غورميساكي يمي ذي تزوالات ولا مداكن ينفقاون اذي ليذنا عبد الرحيم لكحل وكوذيا كان ارد نهضر يدس يمي نتا يون ياري مضبرن يري عقال داغن تسقامو تاكي سحفي فيرن غاف ثيدت ذاكي ذي ثمورث فرنسا وذي ثمورث ذاغن الجزائر ادي لي ذاغن ثمطوثينس خديجه كيرومي سي ثمذين تدغان وهران 24 ساعه 24 اور avant يعني le procès ديالين اللي في مدينه نوهران. Alors Abdelrahman Lekhel en Berbère Azul, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du JT de Berbère Télévision. Merci à vous pour votre invitation. Voilà, très bien. Je disais qu'on va revenir sur le procès. Apparemment, il va avoir le jour demain à Oran. C'est un mystère qui demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce procès? Alors, ce qu'on attend, c'est la vérité. Uniquement la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, à la fois sur les conditions de la disparition de Ahmed Karoumi, universitaire, chercheur, militant associatif et politique, très engagé autour des questions de la démocratie, de la laïcité, du progrès et de la liberté d'expression. Ahmed Karoumi milite depuis très longtemps, très connu, notamment sur la place d'Oran, où ces dernières années, il était très investi au sein de la coordination nationale pour la démocratie et le changement. Ahmed Karoumi a disparu brutalement, subitement, le 19 avril 2011, et pendant 4 jours, plus personne n'avait eu de ses nouvelles, jusqu'à la découverte, donc le 25 avril, de son corps inanimé suite à une mort violente dont personne ne conteste. Et depuis, la famille, nous-mêmes, ses amis, ses camarades, nous demandons est-ce que toutes les conditions soient réunies pour un procès qui permette de resituer le contexte à la fois de sa disparition et de son assassinat. Très bien. Et comment l'évolution des choses justement jusqu'au jour d'aujourd'hui? Alors, au bout de 29 mois, il y a eu enfin un procès.
donc qui s'est tenu le 30 septembre dernier, mais qui a été reporté, j'allais dire Cindy, puisque à la fois la partie civile, parce que je rappelle que dans cette affaire, il y a un jeune donc, qui est inculpé de meurtre, mais qui clame son innocence. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est encore en prison. Il va comparaître dans le cadre de ce procès comme inculpé en prison. Et à la fois donc la partie de ses défenseurs, sa famille et la partie civile, donc en l'occurrence Madame Veuve Karoumi, donc qui revendique et qui demande à ce que les ondes d'ombre qui entourent ce procès, qui a fait que le 30 septembre dernier, il a été reporté parce que les avocats n'ont pas accepté d'assurer dans ces conditions-là la défense des deux clients respectifs, soit réunis. Donc, depuis, on est dans l'attente. Demain est programmé de nouveau le procès. Je dois dire qu'on reste extrêmement inquiet parce que depuis, nous n'avons pas eu des éléments nouveaux qui vont vers la réponse aux questions qui sont restées posées depuis les débuts de ce drame. Et nous attendons évidemment demain. Nous ne voulons pas anticiper sur le déroulé et de la liberté et de la sérénité de la justice. Mais nous sommes malgré tout extrêmement inquiets. Voilà, très bien. Justement, on va essayer quand même d'avoir aussi le témoignage de l'épouse du défunt, Khadija Karoumi, qui est avec nous au téléphone. Madame Khadija Karoumi, bonsoir, Razoul en berbère. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, très bien. Vous êtes en direct avec nous d'Oran. Demain, il va se tenir justement le procès. Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'épouse justement de la justice algérienne? Comme il a dit, monsieur Abdelrahim, on attend que la vérité, uniquement la vérité. On veut bien savoir le vrai assassin. Donc vous avez le doute de celui qu'on a rattrapé en ce moment-là, qu'on croit que c'est lui là. Ouais, dites-moi. Allô? Oui, je vous écoute. Donc vous avez le doute de ce qu'elle a été accompli en ce moment-là. Oui. Je doute que cette personne est vraiment, c'est l'assassin. Je pense pas. Et comment vous vivez actuellement, madame, avec la disparition de votre époux? Je peux m'expliquer en arabe? Il n'y a pas de souci, madame, il n'y a pas de souci. Je نقول لك عايشين في خوف في قلق حياة ما نقولكش ما نجمش نوصف لك كيفاش رانا عايشين تحت العسى كنت سويفي بوندون 2 ans وانا نخرج بالعسى ندخل بالعسى لدرجة وين حياتنا ما ولاتش حياة ولينا كي دي روبو خازنين خايفين. Madame, est-ce que vous avez du soutien des citoyens, les habitants d'Oran, les voisins? Vous avez du soutien un petit peu partout d'Algérie? Les voisins, je vis dans un appartement, dans un immeuble, mais quand même, je me sens... c'est-à-dire que la sécurité. Tout le temps, on y est suivi par des voitures. Je trouve des voitures, des gens inconnus qui passent leur voiture pendant 4 ans, 5 ans. Ça m'inquiète. D'accord. Ok, madame. Donc, monsieur Abdelrahman Lekhal, quand on entend justement le témoignage de l'épouse, pour une épouse qui vit ce mystère qui demeure entier actuellement sur les conditions et les raisons de son assassinat. Tout à fait. Donc ça, c'est la motivation, une des motivations donc, qui nous fait réagir nous. Et nous nous sommes constitués en comité vérité et de justice pour
qui est maintenant, on est obligé malheureusement de l'appeler l'affaire Karoumi, parce qu'il y a plusieurs dimensions. La première, c'est tout simplement le devoir de vérité qu'on doit exiger quand il s'agit de la mort d'un militant politique ou associatif, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Ça, c'est la première chose. Il se trouve qu'on l'a côtoyé et nous savons la valeur de ce monsieur. Ouais. C'est la deuxième motivation. La troisième, c'est effectivement pour éviter qu'il y ait encore une injustice qui ferait, si la vérité n'était pas totalement établie, qu'un jeune inculpé aujourd'hui reste en prison. Et enfin, la dernière considération, c'est que la veuve et ses enfants viennent à vivre avec ce doute qui va l'habiter sans doute pendant encore jusqu'à la fin sur le fait de ne pas connaître la vérité. La vérité, c'est une revendication de principe que la justice doit à tout citoyen. C'est tout ce que nous demandons. Nous n'anticipons pas les conclusions, quelles qu'elles soient, mais nous considérons aujourd'hui, avec la veuve, avec la partie civile, que les éléments aujourd'hui tels qu'ils nous sont donnés à connaître ne permettent pas à cette vérité d'être établie d'une façon absolument incontestable. Voilà, dans vos différentes déclarations, vous insistez sur la thèse d'assassinat politique. Pourquoi justement? Alors, j'allais dire, c'est une possibilité que nous évoquons. Hein. Pourquoi? Parce que la personnalité du Karoumi Ahmed, les conditions de sa disparition, les conditions aussi de sa mort violente et de la découverte de son corps. Rajoutez au fait qu'aujourd'hui, encore une fois, la justice ne répond pas totalement, loin s'en faut, à toutes les demandes légitimes de base pour la partie civile et pour la défense du jeune. Ça nous conduit à avoir des doutes et effectivement à avoir comme possibilité d'explication qu'il s'agirait d'autre chose que ce qui a été avancé et dit, qui a amené à l'inculpation du jeune, mais qu'il doit y avoir aussi la possibilité de motifs politiques qui sont directement liés à l'engagement d'Ahmed Karoumi. Cela dit, nous ne demandons pas à ce que cette thèse soit reprise. Nous demandons que les conditions du procès permettent d'établir la vérité. C'est cela notre revendication première. C'est cela. Si tous les éléments étaient fournis aux avocats qui sont à même de défendre la cause des deux parties et que le procès pouvait du coup se tenir dans des conditions sereines et que la vérité apparaissait pour ce qu'elle devrait être, bien évidemment, nous nous inclinerons devant les conclusions de la justice. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette configuration. C'est ce qui motive notre action et le soutien que nous comptons continuer à apporter à la fois à la famille du défunt et puis aussi à la partie du jeune qui est inculpé. Justement, est-ce que vous faites confiance en cette justice, la justice algérienne? Alors, c'est à la justice de démontrer qu'on peut lui faire confiance. Ça veut dire? Ça veut dire que nous savons que la justice algérienne a encore des preuves à apporter de ce côté-là. Mais cela dit, nous savons aussi que la justice, comme le reste, il y a aussi des gens intègres, des gens qui devraient avoir comme premier souci celui de défendre l'éthique de leur profession, et nous continuons à espérer en cette justice parce que c'est la justice de notre pays. Nous n'en avons pas une autre, nous n'avons pas un autre pays. Donc nous faisons tout ce qui est en notre possible pour ramener la justice sur cette affaire comme d'une façon générale, qu'elle se comporte d'une façon irréprochable. L'état de droit, un de ses fondamentaux, c'est une justice irréprochable. Nous attendons, nous espérons ne pas être déçus dès demain dans le procès qui s'annonce. Nous continuerons sous des formes
qui seront à trouver, d'abord en lien avec la famille, donc Madame Karoumi et ses enfants, avec la partie civile et leur avocat, et puis d'une façon plus large, avec les démocrates, les patriotes, tous les gens, hommes et femmes et hommes, qui sont épris simplement de la revendication d'une justice équitable, juste et sereine. Nous envisagerons effectivement de continuer nos actions aujourd'hui. Donc je rappelle, quoi qu'il arrive, parce que nous demandons pour aujourd'hui, et c'est le sens de la constitution de ce comité Vérité et Justice autour du drame de notre ami Ahmed Karoumi, mais au-delà, il y a besoin pour notre pays d'avoir une justice, encore une fois, irréprochable, de telle manière que tous les citoyens se retrouvent. S'il y a une défiance vis-à-vis de la justice, c'est une défiance vis-à-vis de l'État et de la République, ce que nous ne souhaitons pas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Abderrahim Lekhel. هذا السبيثير كان ذاك نكون ويا كان يدي تبعا لو كذا يمض براكي يري عقلن تسقى متاكي اذا قلت كل فن غفتيذت دغا احمد كارومي هذا كان يمي يقلا هذا كورميس ادنو غالون بعد هاث قساني ديت دون بعد ما ردي عدي لو بروسي يعني فقدم تزكى مرد نطق دي ثمدين تنوهرن والسلام داغن يثم توثينس او نسفا سوثلايث تعرف تستروميت داغن لكن يفند القرحينس غير داخل يمطاون مازال كوانيس يوار ماريليو صروح يونا كنا عزيز فلاس يمديون يا كان ديك توسن داغن وين يعني نتيكي وين نس سي ذاك نو اسمي قلا يا كان ذمانس ذوك كذا ام دي اس سيكتي وين نسا ما كنسنير كل يمدو كاليس ازكا غير ديالي لو بروسي كين بلا شي كاسكايت مدينه نوهران كنا نتبع يوكل نو غاد 6 ساعات غادي نكمل امس لاي هاف خافت مسال تاكا في ثالوف تيغوغان تالوف احمد كارومي تاكا راهي بغميس كاع عاود كيزوالي نسواني كان تبع مسيتا زوالان غالمي تاكا